किसान आगू विकास सीसर ते रवि आजाद दी जमानत अर्जी मंजूर। टोहाना पुलिस दी हिरासत दे विच ने दोवें लीडर। रिहाई दे लई किसानां ने भी लगाया होया थाणे दे विच डेरा। होर तलख होए अनिल जोशी दे तेवर। अपनी पार्टी नूं दित्ता अल्टीमेटम 15 दिन दे विच किसानां ते स्टैंड साफ करे पंजाब बीजेपी, नहीं तां पंजाब दा करांगा दौरा। कहा कल न्यूज़ 18 दे उत्ते दित्ता सी बयान। उच्चे अहुदे बारे किसानी तो नहीं अणजाण। फतेहगढ़ की खरीद दे विच वड्डी गड़बड़ी आई सामने। महीने भर दे विच 837 रुपए का टेंडर 1300 तो उत्ते पहुंचा। हाई कोर्ट च सरकार ने कही जांच की गल, पर विरोधियों ने घेरी। वैक्सीन वेचण के मुद्दे ते आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। सेहत मंत्री के घर दा बाहर किया प्रदर्शन। अस्तीफे की मंग। पे कमीशन के एक्सटेंशन के बाद भी सरकार ने तय वक्त ते लागू करने का दिता भरोसा। खजाना मंत्री बोले 1 जुलाई तो ही लागू होगा 6वां पे कमीशन। दो 2022 के लिए बसपा ते अकाली दल के बीच हो सकता है गठजोड़। बीएसपी के पंजाब प्रधान जसबीर गढ़ी ने कहा अकाली दल के नाल 2-3 दौर की हो चुकी है गलबात। अकाली दल ने भी गलबात होने की खबर के उत्ते लगाई मुहर। पठानकोट दे विच महंगाई नूं लैके यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। एमपी सनी दिओल की कोठी के बाहर पानी दे विच तले पकौड़े। डेरा सिरसा मुखी राम रहीम नूं होया कोरोना। गुरुग्राम के मैदान हस्पताल दे विच करवाया गया दाखिल। कुछ दिनों तो बीमार चल रहा है राम रहीम। रेप केस च सोनारिया जेल दे विच कट रहा है सजा। श्री अकाल तख्त साहब से मनाई गई साका नीला तारा की बरसी। जथेदार ने कौम के नाम जारी किया संदेश। कहा 1984 के हमले नूं घल्लूकारा कहा जाए। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज वड्डी खबर दे नाल। खबर टोहाना तो किसानां दे प्रदर्शन दे नाल जुड़िया होया ते 2 किसानां दी जो गिरफ्तारी हुई सी उस पूरे मामले में लेके इस समय अपडेट है टोहाना तो। जिहां किसान आगुआं दी जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी है। विकास सीसर और रवि आजाद की जमानत अर्जी नूं मंजूर कर लिया गया। अदालत ने दोवें लीडरां की जमानत अर्जी नूं मंजूर कर लिया है। आगुआं दी रिहाई दे लई किसानां दे वल्लों थाणे दे विच धरना जारी सी। यह भी कहा गया कि जदों तक रिहाई नहीं हुंदी अणमिथे समय दे लई असीं धरना लगावांगे। एक दिन पहलां गए सी किसान आगू राकेश टिकैत गुरनाम चड़ूनी दे नाल पूरा काफला लैके टोहाना दे विच सदर थाणे दे विच ही जाके धरना लगा दिता ते धरना लगातार जारी है। ते इस विचाले 2 आगुआं नूं रिहा करन दी मंग हो रही सी ते इस समय तुहानूं अपडेट दे दईए कि दोवें आगुआं दी जिहड़ी जमानत अर्जी है उसनूं मंजूर कर लिया गया अदालत दे वल्लों। तां हुण की यह धरना खत्म हो जाएगा या धरना खत्म होने वाले पासे वधेगा, एक वड्डा सवाल है। विकास सीसर और रवि आजाद ये दोवें जिहड़े किसान आगू ने वो पुलिस की हिरासत दे विच ने। रुख करदे साडे सहयोगी इस समय साडे नाल ने फोन लाइन दे उत्ते जसपाल सिंह। जसपाल, जानना चाहेंगे आपसे इस समय अपडेट क्या है? जमानत की अर्जी का जिक्र हो रहा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल गौरव, मैं बताना चाहूंगा किसानों को एक राहत की खबर जरूर अभी एक सामने आई है। जो किसान नेता जो गिरफ्तार किए थे विकास सीसर और रवि आजाद है, उनकी जो जमानत याचिका है वो अदालत के द्वारा मंजूर कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो किसानों को है वो राहत की सांस जरूर मिली है। और किसानों के द्वारा जो रोष प्रदर्शन किया जा रहा था और पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं इसका जो असर जो है अभी सामने आया है। और इन दोनों नेताओं की जो किसान नेता है उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। हालांकि इनकी बेल नहीं हुई है, रिहाई नहीं हुई है। जो रिहाई है वो कल तक हो पाएगी। तो अब जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान किया गया है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो है कल 4 घंटे तक प्रदेश के सभी थाने हैं उनका घेराव करेंगे। तो वो उनका जो आह्वान था वो अभी चलेगा और कल जो है किसान घेराव करेंगे। तो एक ये बड़ी खबर जो है किसानों को राहत की खबर ये जरूर मिली है। जसपाल, टोहाना वाला प्रदर्शन खत्म हुआ कि नहीं? देखिए, टोहाना का जो सदर थाने के अंदर जो अभी किसान डटे हुए हैं, किसानों का यही कहना है जब तक जो किसान है वो रिहा नहीं हो जाते तब तक ये धरना प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। और कल भी जो है थाने का घेराव पूरे प्रदेश में है वो किया जाएगा। लेकिन अब ये जो धरना प्रदर्शन है जब रिहा होने के बाद जो है ये धरना प्रदर्शन जो है खत्म कर दिया जाएगा। गौरव,
क्या इन दोनों ही किसानों का जिक्र हो रहा था जिनको पुलिस की हिरासत से बाहर आने का जिक्र किया जा रहा था? किसानों की तरफ जो मांग थी, क्या ये दोनों वही लीडर हैं? बिल्कुल गौरव, मैं बताना चाहूंगा कि देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा भी जो उसके पीए के साथ मारपीट की गई थी, तो उनकी शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया था, तो उसमें भी गिरफ्तारियां की गई थी। वो देवेंद्र सिंह बबली ने माफी मांग ली। उसके बाद अब उसने कह दिया है कि देवेंद्र सिंह बबली ने कि जो शिकायत है वो वापस ले लें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये दूसरा मामला ये था कि जो देवेंद्र सिंह बबली का जो घेराव किया था, तब ये दो किसान है गिरफ्तार किए थे, तो वही इन किसानों की वजह से ही सदर थाना का जो है वो घेराव किया जा रहा था और लगातार 2 दिन से है वो वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था। तो यही वो जो किसान है और आज उनकी जमानत याचिका है वो मंजूर कर ली गई है। शुक्रिया, धन्यवाद। इस समय ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪਾਲ ਤੇ ਜੋ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਸਿਸਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਸੀਸਰ ਤੇ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਹਾਣਾ 'ਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਲਰਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਢਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਲਰਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਔਡ ਈਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣਗੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 50% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲਸ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤਾਂ 21 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣਗੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਔਡ ਈਵਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਡ ਡੇ ਔਡ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਔਡ ਤਾਰੀਖ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਔਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਡ ਈਵਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 1 3 5 7 9 ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ 2 4 6 8 10। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਔਡ ਈਵਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਮ ਸਟੈਂਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੇ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ A++ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਗੁਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਵਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੱਗ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਬਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾ ਨਵਜੋਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਸਣੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜੀਪ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 740 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਨਰਵਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਚੋਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ BJP MP ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁੰਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ।